दोस्तों मेरा नाम नवदीप सिंह है। मैं तारशी सोसाइटी बरतानिया का जनरल सैकटरी हाँ। पिछले दिनी तुसी एक दुखदायक खबर सारिਆਂ ने सुनी ही होगी। वो खबर जिहड़ी फिल्मी अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की आत्म हत्या दे नाल जुड़ी हुई सी और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे लोग ये कियास आराइयां लगा रहे हैं कि जिहदे ਵਿੱਚ ਉਹ कह रहे हैं कि ਉਸ ਨੂੰ डिप्रैशन सी। हो सकता कि ਉਹਦੇ होर कारण भी होण, पर मेन जो गल उभर के आ रही हैगी वो यही है कि वो डिप्रैशन का शिकार सी। और असी ये चंगी तरह जानते हैं कि सुशांत जिस किते नाल जां जिस खेतर दे नाल जुड़िया होया सी वो बहुत तनावपूर्ण हुंदा, क्योंकि जिहड़े एक्टर ने उन्होंने हर वक्त लोक राय की चिंता जिहड़ी हैगी लगी रहिंदी है, क्योंकि यही उन्हों की रोजी रोटी नाल जुड़िया हुंदा है। और दूसरा जो उन्हों के आले दुआले काम करने वाले लोग हुंदे हन, उन्हों दे विच भी एक दौड़ लगी रहिंदी है कि वो किवें एक दूसरे नूं हेठां सुट के अगे लंघ सकन। और ये दोवें गल्लां बहुत सारा जिहड़ा दिमागी प्रैशर आ, दिमागी तनाव आ, वो तुहाडे लई पैदा करते हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए वो पैदा करते हैं। सो इसे घटना के नाल जुड़ी जो एक निजी तजर्बा है जो मैं अपना थोड़े नाल साझा करना चाहता हाँ, वो ये कि मेरे नाल मेरी एक जूनियर स्टाफ मैंबर सी जिसका नाम सी खैरो। मैं इत्थे उहदा नाम जिहड़ा है असली नाम बदल के कैरल कर लिया है ताकि उहदी आइडेंटिटी किसी भी तरह लोगों के विच ना जावे। साडा हर साल एक स्टाफ डे हुंदा सी जिथे कि असी सारे इंग्लैंड भर तो साडे स्टाफ की टीम स्टाफ जिहड़ा है वो एक थां इकत्तर हुंदा सी और असी बहुत सारियां गल्लां उत्थे एक दूसरे दे नाल साझियां जिहड़ियां करदे सी। कैरल ने मैनू कहा कि वो मैनू मेरे घरों लिफ्ट दे देगी जिथे असी जाके अपने स्टाफ डे दे लई इकत्तर होना सी। उसका एक कारण तो यह सी कि जिथे असी जाना सी कैरल नू मेरे शहर विच ही होके लंघना पैना सी। और इस तो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो गल सी वो ये कि कैरल नू अपनी कार दे विच किसी दूसरे व्यक्ति के साथ की लोड़ सी, क्योंकि वह कॉन्फिडेंस लैवल जिहड़ा सीगा वो बहुत थोड़ा सी और वो काफ़ी समय तो डिप्रैशन के नाल जिहड़ी सीगी वो यूज़ रही सीगी। सो इस सारी गल नूं ध्यान च रखते हुए मैं उहदे नाल जाना मन गया। असी स्टाफ डे ते गए और आउंदे वक्त असी अपने स्टाफ डे बारे काफ़ी गल्लां करते रहे कि वो की होया, किसी ने की कहा। और अखीर दे विच मैं ते कैरल ने गल्लां कीतियां कि असी आने वाले दिनों के आने वाले हफ्तियां दे विच अपने काम संबंधी की करना है, और मैं उन्होंने कुछ काम नाल संबंधित हदायतां भी दित्तियां। और वो बड़ी खुश मेरे कोलों विदा हुई। अगले दिन भाव सोमवार नूं कैरल का जो टीम लीडर सी उहदा मैनूं फोन आउंदा है। वो दसदा है कि कैरल अज काम ते नहीं आई। और मैनू इस गल की बहुत हैरानी भी हुई, बहुत गुस्सा भी सी और परेशानी भी हुई, करके मैनू ये पता सी कि एक स्टाफ मैंबर के ना आउण दे नाल सानू जां मैनू बहुत सारी प्लैनिंग जिहड़ी सीगी वो फिर करनी पैनी सी। और मैनू इस गल का भी एहसास हो गया सी कि जे कैरल एकदम नहीं आई तो हो सकता है वो लंबा अरसा वो ना आवे। और यही होया कि कैरल अगले 4 हफ्ते काम ते नहीं आ सकी। जदों कैरल वापस काम ते आई उदों तक मैं भी काफ़ी शांत हो चुका सी और उहदे बारे समझण लई, उहदी स्थिति समझण दे लई और गाहां इदां दा ना हो सके उहदी असी की मदद कर सकते हाँ, उहदे लई एक इंटरव्यू की जाती है जिन्हों असी कहने बैक टू वर्क इंटरव्यू। उस इंटरव्यू लई जदों कैरल ते मैं बैठे तो मेरी कोशिश ये सी कि कैरल नूं किसी भी तरह इदां दा प्रभाव ना मिले कि मैं
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੈਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਿਸਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਢਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੈਰਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਰਵਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਰਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੱਸ। ਕੈਰਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸੀ ਔਰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਰਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਵ ਭਾਵ, ਆਪਣੀ ਮਨੋਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਣਾ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਭਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾਣਾ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਭਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਲੋਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ, ਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ
ਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਘਟ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਲੋੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਖਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਰੁਚੀ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਗੱਲ-ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥਕਾਵਟ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੌਂ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੁਟੀਨ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਨੇਹੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਾਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ NHS ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਧੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਕਿੰਗ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਚੈਰਿਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਰਿਟੀ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੈਸਕਿਊ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।